ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీరు పెట్టించిన అన్ని ఇంటెన్షన్స్ కోసము గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. మరి ముఖ్యంగా గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించి వారి కుటుంబాలలో మరణించినటువంటి ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి కావాలని 30 రోజులు కంటిన్యూస్లీ పూజలు పెట్టించినటువంటి వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము మనం ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the departed soul of Gade Inaredi and all the other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lusirani and the family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar and Boga Agnes. Mass offered by Boga Arogyam and the family members. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velankani Raju and Madhimi Amardeep was offered by Annapurna and the family members. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in the construction was offered by Divine Word Retreat Center team members. Thanksgiving Mass offered by Golamari Anthony Reddy and Mary Sujata was offered by the members of the family. For the repose of the souls of Addagatla Sushilamma, Bhimishetti Francis, Mariamma, Addagatla Japamalama, Goli Carlos, Jojappa, Avari Lourdes Mary, Papaya, Sister Regina, Father Andrews, and all the other souls in the purgatory, and the orphan souls Gregorian Mass offered by Bhimishetti Michael and Elizabeth Rani and her family members. For the departed souls of Irva Gregor Reddy, Veronica Ma, Raja Reddy, Gregorian Mass offered by the members of the family. For the departed souls of Kasu Balreddy, Irva Chinnapu Reddy, Sundaramma, Fatima Mary, Arogya Mary, Gregorian Mass offered by the members of the family. For the eternal peace to the departed souls of Allam Luther Reddy, Gregorian Mass offered by the members of the family. For the eternal peace to the departed souls of Erva Chinnapu Reddy, Lourdamma, Mareddy, Veronicamma, B. Reddy, Papi Reddy, Annamma, Tumma Mareddy, Nakshatramma, Erva Arogya Reddy, T. Thomas Reddy, M. Kaspar Reddy, K. Samson Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu, and all the other departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Tumma Alfonso Reddy and Chinnamma and their family members. Thanksgiving Mass for God's blessing so far and the guidance success of the projects of Sarvochish Mass offered by the mother. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini Mass offered by Neeraja. For the forgiveness and the eternal peace to the departed souls of Gade Raipu Reddy, Chinnapu Reddy, and all the other family members, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram, Yugendra Reddy, Asha, Nikita, and Nishant Reddy. For the eternal peace to the departed souls of Dasari Shaurani, and the departed souls of Dasari Thomasaya, Rajamma, Innaya, Thomasamma, Thomasaya, Anand Prasad, Sudharani, Ramesh Prasad, Suresh Prasad, Sundar Raju, Vijayarani, Rajendra Prasad, Gregorian Mass offered through the intercession of Saint Anthony offered by Dasari Ajit. For the eternal peace, the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tati Reddy, Gregor Reddy, and all the other souls of the members of the family, and the orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jaypal Reddy, Lourdes Mary, and her family members. For the eternal peace, the departed souls of M. Gregory, M. Teresa, M. Mariadas, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalita, C.H. Prabhagar, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Joji Babu and her family members.
For all the departed souls in the family tree and all the other souls in the purgatory to rest in peace. Gregorian Mass offered by Vairajesh and family members. For the salvation and bright future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Raipur Reddy and Usha and family members. For the eternal peace of the departed souls of Dondeti Amruta Reddy, Shaurilamma, Elias Reddy, Nirmala, Arugya Reddy, and all the other souls of the family members, and the orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti Vijay Bhaskar Reddy, Chaitanya, Vani, and family members. For all the departed souls who suffered and lost their lives in the concentration camp during the Second World War, and for the eternal rest and peace to all the souls, the Lord may have mercy upon them. Mass offered by a devotee. For all the departed souls of the families of Kotturu, Manilal, and M. Lazarus to rest in peace in heaven, and for the orphan souls, Gregorian Mass offered by K. Aruna Joshi and family members. For the eternal peace of the departed soul of S. Raipur Reddy, and for the health of Vasanta, Mass offered by S. Vasanta and family members. For the eternal peace of the departed soul of Erwa Shauredi and the orphan souls and the souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family members. For the eternal peace of the departed souls in the purgatory and the orphan souls, Gregorian Mass offered by Sumalata and family members. For the eternal rest and the peace of the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, M. Narsamma, M. Narsaya, P. Ushamma, P. Balaya, P. Bhaskar, and all the other departed souls in the family of Malagala Nirmala, Mass offered by Malagala Nirmala and family members. For the eternal rest and the peace of the departed souls of Pudota Rayana, Shushila, Father Innaya, DCL, Nagotu Chinnaya, Subhagaya, Francis Vijay Kumar, and Rahul Teja, and all the departed souls of the family members, Gregorian Mass offered by Nagotu Annamary and family members. For the eternal peace of the departed souls of Seelam Joji, Shauramma, Polishetty Antaya, Sujatamma, Mayureddy, Teresamma, Gregorian Mass offered by Sushilam Balasundar Rao and Nirmala Rani and family members. For the departed souls of Vangala Saumidhada Reddy and Vangala Jojama, Mass offered by Jojama and family members. For the eternal peace of the orphan souls in the purgatory, Mass offered by Pendareddy Sundari and family members. For the eternal peace, the departed soul of Jonnagadla Chinnaya, Mass offered by Vasuntara Devi and family members. For the departed souls of Chennupati, Lurdaya, Marthamma, Malkiraju, Marnini Innaya, Antonamma, Antaya, Balraju, Louis. And for the departed souls of the family members, Mass offered by Shantamma and family members. Thanksgiving Mass for all the blessings received by the grace of God and for the peace to the departed souls of Mekala, Santaya, Mass offered by Vadranam Nagaraju, Shubharani, and family members. For the good health and the development of the new business, Mass offered by Jonnagatla Prashanti and family members. Thanksgiving Mass offered by Deka Bhushanam, Suvarna Kumari, Kuldeep Roy, and Ranadeep Roy. Thanksgiving Mass for the blessings with the government teacher job and for Surupa Kagitala and Joseph Thambi Babu Kagitala to the government jobs and for the divine knowledge, wisdom, and the guidance Mass offered by Tejaswi Kagidala and family members.
For God's blessings upon Lily Mary and her family, for the special intentions of Lily Mary, Mass offered by Lily Mary and her family, for the good health of Prabhakar, Mass offered by the members of the family. ప్రియబిడ్డలారా, అలాగే దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిరం ముత్తంగిలో నాతో పాటు సేవలో ఉండి మరణించినటువంటి సేవకులు సేవకురాల ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొన్నటువంటి మీరు వందల కుటుంబాలు ఉన్నారు. మీ అందరి కుటుంబాలలో మరణించిన మీ పూర్వీకులు, తల్లిదండ్రులు, తోడ్పుట్టువులు, రక్త సంబంధులు అందరి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని సేవలో మరణించినటువంటి ఎంతోమంది గురువులు, ఎంతోమంది మఠకన్యలు ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ గ్రిగరియన్ మాస్ వాళ్ళ కోసం ఎవరు పెట్టించే వాళ్ళు కాదు, ఎవరు లేరు. ప్రియబిడ్డలారా, వారందరూ బ్రతికి ఉండగా ఎన్నో సంవత్సరాలు, వసంతాలు దేవుని సేవలో ఉన్నారు. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో సేవలు ఉండి మరణించినటువంటి ఫాదర్లు, సిస్టర్లు, గృహస్థ క్రైస్తులందరి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో దేవుని మందిర నిర్మాణం కోసము మనకి కానుకలు అర్పిస్తూ స్పాన్సర్స్ అండ్ బెనిఫిషరీస్గా నిలబడే చాలా కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అలా మందిర నిర్మాణం కోసము సహాయం అందించినటువంటి, ఇప్పుడు అందిస్తూ ఉన్నటువంటి, అందిస్తానని మాట ఇచ్చినటువంటి కుటుంబ సభ్యులందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం, వారి ఇంట్లో మరణించినటువంటి ఆత్మల కోసం మనము ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యుద్ధ అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షించండి. దేవ వరప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భాఫలముకు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణాసమయమున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మకు మహిమ కలుగునగాక, ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం కలుగునగాక. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ప్రవేశగానం పాడుకుంటూ మన పరిశుద్ధ బలి పూజను అర్పిద్దాం. భక్తితో మరణించిన ఆత్మల కోసము ప్రత్యేకంగా మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం.
ఈనాటి దివ్య పూజా బలిలో దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు వీరి యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవాతి దేవుడు వారికి తీర్చాలని, ఒక కుటుంబాన్ని హేరళముగా దీవించాలని దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. నిఖిల చాతులారా చప్పట్ల కొట్టుడు, జయ జయ నాదములతో ప్రభువును కీర్తింపుడు. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దివ్య పూజా బలిలో మనందరము కూడా యోగ్యముగా పాల్గొనటానికి కావలసినటువంటి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మాకు కావాలి కనుక, అదేవిధంగా మనందరికీ కూడా పవిత్రత చాలా అవసరం కనుక మనందరము కూడా దివ్య పూజా బలిలో మన యొక్క పాపములను ఒప్పుకొని అదేవిధంగా పవిత్రములైనటువంటి ఈ పరమ రహస్యములను కొనియాడ యోగ్యులమగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరిని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, నీవు మాకు దత్తతావరమును దయచేసి మమ్మో వెలుగునకు చెందిన పుత్రులుగా చేసితివి. అసత్యమనడు అంధకారములో మేము చిక్కుకొనకుండా నీ సత్యపు వెలుగునందు మాత్రమే పయనించినట్లు మమ్ము కరుణింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఆదికాండము 19వ అధ్యాయము 15వ వచనము నుండి 29వ వచనం వరకు. తెల్లవారిన తరువాత దేవదూతలు లోతును వెళ్ళిపోమ్మని తొందరపెట్టిరి. అతనితో, తొందరపడుము, ఇక్కడ ఉన్న నీ భార్యను కుమార్తెలను తీసుకొని వెళ్ళిపోమ్ము. పోకున్న ఈ నగరం వారు తాము చేసిన తప్పులకు అగ్గిపాలైనప్పుడు నీవును బుగ్గి అయిపోదువు అనిరి. కానీ లోతు జాగు చేసెను. అయినను దేవుడు అతని పట్ల కనికరము చూపెను. కావున దేవదూతలు లోతు చేతులు పట్టుకొని భార్యతో కుమార్తెలతో అతనిని నగరము వెలుపలికి తీసుకొని వచ్చిరి. వెలుపలికి చేర్చిన తరువాత వారు ప్రాణములు దక్కించుకొనదలిచిన ఇక్కడ నుండి పారిపోవుడు, వెనుకకు తిరిగి చూడకుడు, మైదానములో ఎక్కడా ఆగకుడు, కొండల వైపుకు పారిపోవుడు, పారిపోకున్నా మీరును బూడిదయ్యై పోదురు అనిరి. అంతట లోతు, అయ్యా అట్టుల కాదు, మీరు ఈ దాసుని పట్ల ఎంతయో మన్నన చూపిరి, నా ప్రాణములు కాపాడి మీకు నా యందున్న దయ ఎంత అధికమో రుజువు చేసిరి. నేను కొండలకు తప్పించుకొని పోలేను, అక్కడ ఉపద్రవముల పాలై చచ్చిపోవుదునేమో. ఇదిగో, పారిపోవుటకు ఇక్కడికి దగ్గరగా ఒక చిన్న ఊరుంది. నన్ను అక్కడికి తప్పించుకొని పోయి బ్రతకనిండు. అదియే ఆ చిన్న ఊరు అనెను. దేవదూత అతనితో, నీ మనవి మన్నింతును, నీవు చెప్పిన ఆ ఊరిని నాశనము చేయను. తొందరగా నీవు అక్కడికి పారిపోమ్ము. నీవు అక్కడికి చేరుదాకా నేను ఏమీయూ చేయజాలను అనెను. కావునని ఆ ఊరికి సోయారు అని పేరు వచ్చెను. లోతు సోయారు వచ్చినప్పటికీ ఆ దేశమున సూర్యుడు ఉదయించెను. దేవుడు ఆకాశము నుండి
సొదొమ గొమొర్రాల మీద అగ్ని గంధకములను కురిపించెను. దేవుడు ఆ పట్టణమును నేలమట్టము చేసెను, మైదానములెల్లా నాశనము చేసెను, పట్టణ ప్రజలను చంపెను. నేల నుండి పుట్టు పెరిగిన చెట్టు చేమలను బూడిద చేసెను. అప్పుడు లోతు భార్య అతని వెంట నడిచి వచ్చుచు వెనుదిరిగి చూచెను. చూచిన వెంటనే ఆమె ఉప్పు కంబముగా మారిపోయెను. అబ్రహాము వేకువ జామునే లేచెను. పూర్వము తాను దేవుని సన్నిధిన నిలిచిన చోటకి వచ్చెను. అతడు సొదొమ గొమొర్రాల వైపు, మైదానముల వైపు చూచెను. దట్టమైన ఆవము పొగవలే నేల నుండి పైకి లేచుచుండెను. ఆ రీతిగా మైదానపు నగరమును నాశనము చేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రహామును గుర్తు తెచ్చుకొనెను. లోతు నివసించుచున్న పట్టణములను నేలమట్టము గావించినప్పుడు దేవుడు అతనిని ఆ ఉపద్రవము నుండి తప్పించెను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. దేవాది దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. అతడు మాత్రమే మహాద్భుతాలు చేయును. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. బాహుబలముతోను పరాక్రమముతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి కొని వచ్చెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన శుభవార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి శుభవార్త 8వ అధ్యాయము వచనములు 23 నుండి 27 వరకు. అంతటా యేసు పడవనెక్కగా ఆయన శిష్యులు ఆయనను వెంబడించిరి. హఠాత్తుగా గాలి వాన క్రమ్మి పడవను ముంచెత్తునంతటి అలలు ఆ సముద్రములో చెలరేగెను. ప్రభు ఆ సమయమున నిద్రించుచుండెను. శిష్యులు అప్పుడు ఆయనను మేలుకొలిపి, ప్రభు, మేము నశించుచున్నాము, రక్షింపుము అని ప్రార్థింపగా యేసు వారితో, ఓ అల్ప విశ్వాసులారా, మీరు భయపడదరేలా అని పైకి లేచి గాలిని సముద్రమును గద్దించెను. వెంటనే ప్రశాంతత చేకూరెను. గాలి సముద్రము సైతము ఈయన ఆజ్ఞకు లోబడినవి. ఈయన ఎంతటి మహానుభావుడు అని వారు ఆశ్చర్యపడి చెప్పుకొనిరి. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు దివ్యగ్రంథ పఠనాలు మనకు తెలియజేసేది విశ్వాసము, దేవుని మీద నమ్మకము. క్రైస్తవ జీవితంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనందరికీ కూడా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉండాలి.
అదేవిధంగా గట్టి నమ్మకం అనేది ఉండాలి. అప్పుడే మనము ఈ క్రైస్తవ జీవితంలో ముందుకు వెళతాం. విశ్వాసం లేనిదే క్రైస్తవ జీవితం లేదు. అదేవిధంగా నమ్మకం లేనిదే ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితం అనేది లేదు. కనుక మనందరము కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యందు నమ్మకము కలిగి ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుడే నాకు తోడుగా ఉంటాడు అని మనము విశ్వసించాలి. విశ్వసించినప్పుడే ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో అర్థం అనేది ఉంటూ ఉంది. అదే మనం ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. శిష్యులందరూ కూడా పడవలో వెళుతున్న సమయంలో ఆ పడవలో గాలి వాన ఎప్పుడైతే సముద్రం మీద వస్తూ ఉందో వాటిని చూసి భయపడుతూ ఉన్నారు. వారు అక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని మరిచిపోయారు. వారితో యేసు ప్రభు ఉన్నదని మరిచిపోయి భయపడిపోతూ ఉన్నారు. భయపడిపోయి అరుస్తూ ఉన్నారు. అలాగనే మన జీవితంలో కూడా చూసుకున్నట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క కుటుంబ జీవితంలో అనేక సమస్యలు ఉంటాయి, బాధలు ఉంటాయి, కష్టాలు ఉంటాయి. వాటిని చూసి మనం ఎప్పుడూ కూడా భయపడకూడదు. దేవుడే నాకు తోడుగా ఉన్నాడు, దేవుని యొక్క దగ్గరకు వస్తే నాకు ఎలాంటి కొరత నాకు అనేది ఏది కూడా ఉండదు. దేవుని యందు ఎల్లప్పుడూ కూడా అలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి. మన జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ వాటిని చూసి భయపడిపోయి మనము పరిగెత్తకూడదు. లేకపోతే వాటిని చూసి లేకపోతే మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనము కోల్పోకూడదు. కానీ దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యంలోనికి వచ్చి దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచితే ఎంత బాధలైనా కానీ ఎన్ని కష్టాలైనా కానీ లేకపోతే మన యొక్క కన్నీళ్ళన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కనుక మనందరము కూడా ఈ జీవితంలో వచ్చే కష్టాలను చూసి భయపడకుండా, బాధలను చూసి భయపడకుండా దేవుడే నాకు తోడుగా ఉంటాడు అని మనము విశ్వసించాలి. అలా విశ్వసించడానికి మనం కావాల్సింది ఏంటంటే మనము కూడా మన జీవితాన్ని దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యంలో గడపాలి. ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రార్థన చేసుకొని ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ కూడా విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి. మనము మన జీవితాన్ని లేకపోతే మన యొక్క సమయాన్ని దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యంలో గడపకుండా నాకు దేవుడే నాకు తోడుగా ఉంటాడంటే కుదరదు. మనము కూడా మన యొక్క కృషిని మనము చూపించాలి, మన యొక్క పట్టుదల చూపించాలి ప్రార్థనలో. అప్పుడే మనకు ఇవన్నీ కూడా చేకూరుతాయి. కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు మనందరికీ కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే దేవుని మీద నమ్మకం ఉండాలి, దేవుని మీద గట్టి విశ్వాసం ఉండాలి. ఆ విశ్వాసమే మన యొక్క కుటుంబ జీవితాలను లేకపోతే మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. కనుక మనందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. దేవా, నాకు మంచి విశ్వాసాన్ని దయచేసి నా యొక్క కుటుంబ జీవితంలో అదేవిధంగా ఈ యొక్క జీవితంలో మీరు తోడుగా ఉంటూ నన్ను ముందుకు నడిపించండి ప్రభువా అని మనందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ మంచి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలని ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేద కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేద కానుక. ఇది ఆబేలుని ఆత్మ కానుక, ఇది ఆబేలుని ఆత్మ కానుక. ఇది పాపాత్ముల పుణ్య కానుక, ఇది పాపాత్ముల పుణ్య కానుక.
చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక స్వీకరించుమా హృదయార్పణ చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక. సహోదరి సహోదరులారం, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గలపితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అగినట్లా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరం, నీ పరమరహస్యముల నిర్వహణము ద్వారా మాకు సత్ఫలములను ప్రసాదించుచున్నావు. మేము నీ పేరు మీదుగా చేపట్లు సేవా కార్యక్రమములు నీ పవిత్ర వరములకు ఉపయుక్తముగా ఉండునట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వరం, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ అమిత ప్రేమ వలన మానవునిని సృష్టించితివి. పాపము చేసిన అతనిని న్యాయముగా శిక్షించితివి. కానీ మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా దయతో అతనిని రక్షించితివి. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు నీ మహత్వమును పొగుడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తిమంతులు వణుకుచున్నారు. పరమండల మందలి బలవంతులను ఆనంద పరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారులతో మా స్వరలమును ఏకము చేసి నిన్ను దీనభావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఈనాటి దివ్య పూజా బలిలో ఈరోజు పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా మనందరినీ కూడా దేవుడు హేరళముగా దీవించాలని, మరి ముఖ్యంగా మన యొక్క ప్రార్థనా సహాయం అడిగిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఎందు నిమిత్తమైతే ప్రార్థనా సహాయం అడిగి ఉన్నారో వారి యొక్క ఉద్దేశాలు, వారి యొక్క తలంపులన్నీ కూడా నెరవేరాలని, మరి ముఖ్యంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించి వారికి మంచి ఆరోగ్యంను దయచేయాలని దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువాం, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలయనా, ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా, ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము.
కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమును నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రనుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివరగ మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించున్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా లియో జగద్గురువును, జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూలను చేయుము. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కనితలేగు మరేమాతతోనూ, ఆమె భర్తేగు పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తలతోనూ, పునీత సిలువ యోహాను గారితోనూ, ఆదినుడు నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభు అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుదము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయునుగాక. ఆమేన్. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరాని
నా ఆత్మ మా ప్రభువును స్తుతింపుము, నాలోని సమస్త శక్తులారాం అతని పవిత్ర నామమును సన్నుతింపుడు. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువాం, మేము పాలు పంచుకొనిన ఈ దివ్య బలిలో మేము స్వీకరించిన ప్రసాదము మాకు నూతన జీవమును వసగనట్లు కరుణింపుము. తద్వారా మేము ఈ లోకములో నీ ప్రేమకు సాక్ష్యముగా జీవింపగలదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితాం పుత్రాం పవిత్ర ఆత్మ దేవుడు మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత, జపమాల మాత.